गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में छो? आई होप कि दरेक विद्यार्थी आगळना विडियो लेक्चरनो व्यवस्थित अभ्यास करेलो हशे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीना न्यू विडियो लेक्चर में हूँ निकुंज छड़ा तमारुं स्वागत करूँ छुं। दोस्तों, आपणे आगळना विडियो लेक्चर में शेनो अभ्यास कर्यो तो सर? तो कि आपणे आगळना विडियो लेक्चर में आईयूपीएससी नामकरण ने लईने जेटली पण चर्चाओ थी आपणे 3 सरस मजाना विडियो लेक्चर आईयूपीएससी नामकरण पण बनावेला छे। दोस्तों, आ आईयूपीएससी नामकरण तमे पहेलेथी लईने छेल्ले सुधी 3 विडियो जुओ तो आई थिंक के तमारो एक सिंगल मार्क्स नोमेक्लेचरनी बाबतमां कोई कपाई शक्य नहीं, बराबर। अने खूब ज अगत्यनो मुद्दो छे, आपणे आगळ चर्चा करेली छे कि जे ऑलमोस्ट जेडबलई नीटमां पूछातो आवे छे। आजनो जे विडियो लेक्चर छे एना करता पण वधारे अगत्यनो छे, कारण तो कि आजना विडियो लेक्चरमां आपणे दीकरा जे वात करवानी छे ए 110% कदाच आईयूपीएससी नामकरण जे छे 1 થી 2% पूछावानी संभावना नहीं होय, पण 100% छे ए आमांथी प्रश्न पूछाय ज छे मित्रों। अने ए टॉपिक आपणे चर्चा करवानी छे समघटकता। तो टाइटल आपणे आपशुं दोस्त, समघटकता एटले शुं? समघटकता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, समघटकता आइसोमेरिज्म कोने कहेवाय एनी तमे आगळ धोरण 11 में ऑर्गेनिक जीओसी में जे बात करेली छे ने ए ज रिलेटेड अहींया चर्चा करवानी छे। पण अहींया जे समघटको छे आपणे सवर्ग संयोजनों में दीकरा जोवानी छे, है ने? चलो, समघटकता अथवा तो समघटको कोने कहेवाय? तो कि जे संकीर्ण संयोजनों अणुसूत्र समान होय, परंतु तेमां लिगांडोनी अवकाशीय गोठवणी में फेरफार हो। अवकाशीय गोठवणी में फेरफार हो एटले शुं थाय? तो कि एना रासायणिक अथवा भौतिक गुणधर्मो जे छे बदलाई जाए। एटले अणुसूत्र बेटा केवा होवा जोईए? तो कि अणुसूत्र एना समान होय, परंतु लिगांडोनी अवकाशीय गोठवणी में फेरफार होय तो तेमने समघटको कहेवाय। अने आ घटनाने समघटकता कहेवाय। जे सवर्ग संयोजनों, जे संकीर्ण संयोजनों छे, ए संकीर्ण संयोजनों दीकरा अणुसूत्र समान होय, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला समान हशे, एटले के लिगांडोनी संख्या समान हशे, परंतु आ लिगांडोनी गोठवणी जे छे अवकाश में जुदी जुदी होय दीकरा, तो तेमां समघटको छे उत्पन्न जोवा थाय छे। एटले आ घटना छे ने समघटकता कहेवाय अने जे संयोजन उत्पन्न थाय ने समघटको कहेवाय। आपणे जे संवर्ग संयोजनों में जे समघटकता जोवानी छे मुख्यत्वे 2 प्रकारनी जोवानी छे। एक छे अवकाशीय समघटकता। आपणे मुख्यत्वे जे छे ए 2 प्रकारनी समघटकता जोवानी छे। एक भौमितिक समघटकता अवकाशीय समघटकता कि बीजो प्रकार जे छे अवकाशीय समघटकता अने बीजो छे ए बंधनीय समघटकता। 2 प्रकार जे छे मुख्यत्वे आपणे जोवा, बंधनीय अथवा तो बंधारणीय समघटकता। 2 प्रकार मुख्यत्वे समघटकोना जोवाना छे, एक अवकाशीय अने बंधारणीय। अवकाशीय समघटको छे एमां मुख्यत्वे आपणे 2 प्रकार जोशुं। एक भौमितिक समघटको अने बीजू जे छे ए प्रकाशीय समघटकता। ज्यारे बंधारणीय समघटकता छे ए बंधारणीय समघटकता जुदी जुदी 4 प्रकारनी जोवानी छे आपणे। पहेलुं बंधनीय समघटकता। बंधनीय समघटकता
ત્રીજું સવર્ગ સમઘટકતા, ત્યાર પછી જલ યોજન અથવા તો દ્રાવક યોજન, બંધનીય સમઘટકતા, સવર્ગ સમઘટકતા, જલ યોજન અથવા દ્રાવક યોજન સમઘટકતા અને આયનીકરણ સમઘટકતા. આયનીકરણ સમઘટકતા આ 4 પ્રકાર છે બંધારણીય સમઘટકમાં જોવાના છે. ભૌમિતિક સમઘટકતા દીકરા આપણને ખબર છે કે ભૌમિતિક સમઘટકતા એ સવર્ગાંક 4 અને સવર્ગાંક 6 માટે જ વ્યાખ્યાય છે, યાદ રાખજો. ભૌમિતિક સમઘટકતા એવા જ સંકીર્ણો માટે વાપરી શકાય છે કે જેનો સવર્ગાંક 4 અથવા સવર્ગાંક 6 હોય. સવર્ગાંક 2 કે સવર્ગાંક 3 માટે ભૌમિતિક સમઘટકતા વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતી નથી, એટલે એની શું થઈ કહેવાય દીકરા? મર્યાદા થઈ કહેવાય. MCQ માટે યાદ રાખવાનું, નીચેનામાંથી કોણ ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતા નથી? બરાબર, નીચેનામાંથી કોણ ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતા નથી? તો યાદ રાખશું શું આપણે દીકરા? તો કે સવર્ગાંક 2 અને સવર્ગાંક 3 એ ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતા નથી. સવર્ગાંક 4 જે છે, સવર્ગાંક 4 માં પણ માત્ર ને માત્ર સમતલીય ચોરસ ધરાવતા સંયોજનો, બરાબર. સવર્ગાંક 4 હોય તો દીકરા એના 2 સંકરણ જોવા મળે, એક sp3 સંકરણ અને dsp2 સંકરણ. ધોરણ 11માં તમે સંકરણ વિશે ટોપિક શીખેલા છો. આપણે આમાં પણ જોશું કે બેટા ક્યારે sp3 સંકરણ થાય ને ક્યારે dsp2 સંકરણ થાય. ખબર કેવી રીતે પડશે સર સવર્ગ સંયોજનમાં? તો અત્યારે ખાલી તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે સર sp3 સંકરણ જેમાં હશે એમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા નહીં મળે. dsp2 સંકરણ, dsp2 સંકરણ એટલે સમતલીય ચોરસ આકાર અને sp3 સંકરણ એટલે સમચતુષ્ફલકીય આકાર. એવા સવર્ગ સંયોજનો કે સવર્ગાંક 4 ધરાવતા સંયોજનો કે જેમાં sp3 સંકરણ સમચતુષ્ફલકીય આકાર હોય, આ ટાઈપનો, આ સમચતુષ્ફલકીય આકાર છે, આ લિગેન્ડ એની સાથે જોડાયેલા છે, L. આ ભૌમિતિક સમઘટકના નહીં દર્શાવે, પણ જે સવર્ગ સમતલીય ચોરસ રચના જોવા મળે છે, આ સમતલીય ચોરસ રચના, આમાં તમને ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળશે. બરાબર. તો હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થશે કે સર કોણ sp3 સંકરણ ધરાવે છે, કોણ dsp2 સંકરણ ધરાવે છે, ઓળખવું કેવી રીતે? તમને તો ખાલી લિગેન્ડ આપી દીધો હશે કઈ સમઘટકતા દર્શાવે છે, અથવા તો તમને એવું પૂછી દીધું હશે નીચેનામાંથી કોણ એ ભૌમિતિક સમઘટકો દર્શાવતા નથી, અને નથી દર્શાવતા તો આપણે પહેલાં શું જોવાનું હોય કે 2 તો 3 વાળા. જો સવર્ગાંક 4 વાળા હોય તો 2 ઓપ્શન જોવાના છે, sp3 કે dsp2. જો dsp2 હશે તો દર્શાવશે, sp3 હશે તો દર્શાવશે નહીં. તો નાવ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ હાઉ કેન વી અન્ડરસ્ટેન્ડ વિચ કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ હેઝ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન? એન્ડ નેક્સ્ટ જે છે, આપણે નેક્સ્ટ જ્યારે આગળ વધશું ત્યારે તમને આ બધી જ ખબર પડી જશે સર કોણ sp3 અને dsp2 ધરાવે છે. ત્યારે છે આપણે એની વાત સાથે સાથે હું કરીશ. પણ અત્યારે તમારે શું યાદ રાખવાનું છે કે sp3 દર્શાવશે નહીં, dsp2 દર્શાવે છે. અને જો dsp2 દર્શાવે તો એના ભૌમિતિક સમઘટકો બેટા 2 હોય, cis સમઘટક અને ટ્રાન્સ સમઘટક. સવર્ગાંક 6 જે છે એ સવર્ગાંક 6 ધરાવતા હોય એટલે એમાં સંકરણ કોઈ પણ આવી શકે, sp3d2 આવી શકે અથવા d2sp3 આવી શકે. આકાર એનો એક જ છે, અષ્ટફલકીય. સવર્ગાંક બેટા 4 હોય તો આકાર 2 છે, કયો હોઈ શકે છે? આઈધર સમચતુષ્ફલકીય ઓર સમતલીય સમચોરસ. બરાબર. તો સમચતુષ્ફલકીય નહીં જોવા મળે, સમતલીય સમચોરસમાં જોવા મળશે, પણ સવર્ગાંક 6 હોય અષ્ટફલકીય ફિક્સ હશે. એમાં પછી sp3d2 હોય કે d2sp3 હોય એમાં નિશ્ચિત જોવા મળશે, એમાં જોવા જ મળશે. બરાબર. તો સવર્ગાંક 6 હોય તો એમાં ભૌમિતિક સમઘટકો કેટલા? તો કે સિસ ટ્રાન્સ હોઈ શકે, સિસ ટ્રાન્સ અથવા ફેશિયલ અને મેરિડિયનલ.
મેરિડિયોનલ, ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ. તો ક્વેશ્ચન એ થાય કે હવે કોણ સિસ અને ટ્રાન્સ દર્શાવશે ને કોણ ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ દર્શાવે. આ ઓબ્લિક નથી, ફેશિયલ અથવા ઓબ્લિક. ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ એક પ્રકારની ભૌમિતિક સમઘટકો છે. સિસ અને ટ્રાન્સ એક પ્રકારના ભૌમિતિક સમઘટકો જે તમને અહીંયા સવર્ગાંક 4માં પણ જોવા મળે છે. તો હવે ખબર કેવી રીતે પડશે કે સાહેબ સિસ અને ટ્રાન્સ આવશે કે ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ આવશે? આપણે શીખશો એટલે ખ્યાલ આવશે. જ્યારે પ્રકાશીય સમઘટકો જે છે એ પ્રકાશીય સમઘટકો આપણને ખબર છે દક્ષિણ ભ્રમણીય અને વામ ભ્રમણીય એમ બે પ્રકાર. દક્ષિણ ભ્રમણીય અને વામ ભ્રમણીય. તમારે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં આના વિશે બહુ ડિટેલમાં ઊંડાણપૂર્વક આવશે અભ્યાસ કરવાનો, બરાબર. પણ ત્યાં તમે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ જે છે એ દક્ષિણ ભ્રમણીય છે કે વામ ભ્રમણીય એનો અભ્યાસ કરશો. આ ચેપ્ટરમાં આપણે જે વાત કરવાની છે એ સવર્ગ સંયોજનોની છે. દક્ષિણ ભ્રમણીય કોને કહેવાય એની ખાલી નાની અમથી હાઇલાઇટ આપી દો બેટા. તો કે જે પદાર્થ જે છે એ પદાર્થ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન કરતો. હવે ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ એટલે શું? તો તમને ખ્યાલ છે કે સફેદ રંગનો જે પ્રકાશ હોય બેટા, એ સફેદ રંગનો પ્રકાશ એ અલગ અલગ સમતલમાં ગતિ કરતો હોય. આ લાઇટમાંથી જે તમારી ઘરે લાઇટ છે એમાંથી પ્રકાશ જુઓ તો એ અલગ અલગ પ્રકાશ સમતલમાં ગતિ કરે છે. હવે એને જો કોઈ નિકોલ પ્રિઝમ કે પોલોરોઇડમાંથી પસાર કરવામાં આવે, ક્વાર્ટ્સ નામના, આ સફેદ રંગનો પ્રકાશ છે, સફેદ પ્રકાશ, બરાબર, જેમાં બધી દિશામાં ગતિ કરે છે, બધા સમતલમાં છે. આને તમે કોઈ નિકોલ પ્રિઝમમાંથી પસાર કરો, ક્વાર્ટ્સનું બનેલું હોય, તો એમાંથી જે તમને પ્રકાશ મળે છે એ પ્રકાશ માત્ર એક જ સમતલમાં ગતિ કરતો પ્રકાશ તમને મળે છે. આ એક જ સમતલમાં ગતિ કરતો પ્રકાશ જે મળે એને બેટા ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ કહેવાય. ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ. હવે આ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ, હવે આ પદાર્થ છે, કોઈ પદાર્થ એ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન જો કરી શકે એ પોલારીમીટરથી પ્રેક્ટિકલી નક્કી થાય. હું એના ઉપર ડિસ્કસ કરવા માંગતો નથી અત્યારે દીકરા, ક્લિયર છે? તમારે આ ચેપ્ટરમાં જે પૂછાશે એ શું પૂછાશે? તો કે તમને કમ્પાઉન્ડ આપી દીધો હશે, એ ખાલી એ પૂછશે કે ઓપ્ટિકલ આઇસોમર, પ્રકાશીય સમઘટક એટલે કે ઓપ્ટિકલ આઇસોમર છે કે નહીં. પછી દક્ષિણ ભ્રમણીય છે કે વામ ભ્રમણીય, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, કારણ કે આ પ્રેક્ટિકલી નક્કી થાય. આ કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે તમે કમ્પાઉન્ડને જોઈન કહી દેશો દક્ષિણ ભ્રમણીય છે કે વામ ભ્રમણીય. કોઈ પણ પદાર્થ ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ છે કે નહીં તમે કહી શકો, પ્રકાશીય સમઘટક છે કે નહીં તમે કહી શકશો, પણ દક્ષિણ ભ્રમણીય છે કે વામ ભ્રમણીય એ જોઈન નહીં કરે, એ પ્રેક્ટિકલી જ નક્કી થાય. એટલે તમને પરીક્ષામાં એવો MCQ નહીં આવે નીચેનામાંથી કોણ દક્ષિણ ભ્રમણીય છે ને કોણ વામ ભ્રમણીય. તમને પ્રશ્ન એવો પૂછે કે નીચેનામાંથી કોણ પ્રકાશીય સમઘટકો દર્શાવે છે, આ પ્રશ્ન પૂછાશે. પણ અહીંયા મેં તમને બે પ્રકાર કીધા છે, દક્ષિણ ભ્રમણીય અને વામ ભ્રમણીય. જ્યાં ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન કરી શકે એ પ્રકાશીય સમઘટકતા દર્શાવે. યાદ રાખવા માટે છે દીકરા, ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં આ બાબતે ડિટેલમાં ચર્ચા થશે. અહીંયા એની કોઈ જરૂરિયાત નથી, એટલે હું અહીંયા કોઈ આ બાબતે ચર્ચા નથી કરતો. અહીંયા જરૂરિયાત ખાલી શેની છે? કમ્પાઉન્ડ તમને ઓળખતા આવડવું જોઈએ કે ઓપ્ટિકલ આઇસોમર છે કે નહીં, બસ આ છે, બરાબર. અને ત્યાર પછી છે એ બંધારણીય સમઘટકતાની સૌથી અગત્યની 4 સમઘટકતા: બંધનીય, સવર્ગ, જલયોજન અને આયનીકરણ, બરાબર છે. એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. તો આ સમઘટકો છે. સૌથી અગત્યની બાબત બેટા એ છે કે તમને ઓળખતા આવડવું જોઈશે કે કોણ સમઘટકતા કઈ દર્શાવે છે. પ્રેક્ટિસથી તમને આવશે. આપણે સરસ મજાના 2 કે 3 વિડીયો લેક્ચરમાં આખી સમઘટકતા વિશે હું તમને સમજાવી દઈશ, એટલે સહેજ પણ કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂરિયાત નથી. ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો આપણે. એટલે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરવાની છે હવે ભૌમિતિક સમઘટકતાથી શરૂઆત થશે. સમઘટકો અને સમઘટકોનું વર્ગીકરણ સમજ્યા પછી હવે આપણે વાત કરવાની છે ભૌમિતિક સમઘટકો જે છે એ ભૌમિતિક સમઘટકો વિશે ચર્ચા કરવાની. એટલે ટાઇટલ આપણે આપશું બેટા ભૌમિતિક સમઘટકતા, જેમાં મેં તમને વાત કરી હતી એ પ્રમાણે કે સવર્ગાંક 2 તથા 3 આ સમઘટકતા દર્શાવતા નથી. જ્યારે સવર્ગાંક 4માં ML4 પ્રકારના ચતુષ્ફલકીય એટલે કે sp3 સંકરણ
ધરાવતા સંયોજનો આ સમઘટકતા દર્શાવતા નથી. Ml4 પ્રકારના સમચતુષ્ફલકી બેટા આ નહીં દર્શાવે. કારણ તો કાંઈ હોમોલેપ્ટિક છે. યાદ રાખજો કે ભૌમિતિક સમઘટકતા માટે જરૂરી કન્ડિશન છે કે સંકીર્ણ સંયોજનો હિટ્રોલેપ્ટિક હોવો જોઈએ. તમે NCERTમાંથી જ્યારે વાંચશો ત્યારે ટાઇટલની શરૂઆત જ લખેલી છે બેટા કે હિટ્રોલેપ્ટિક સંકીર્ણ સંયોજનોમાં Ml4 લખવું ઇટ મીન્સ કે 4 લિગાન્ડ સમાન છે, અને 4 લિગાન્ડ સમાન હોય તો હોમોલેપ્ટિક લિગાન્ડ કહેવાશે. હોમોલેપ્ટિક સંયોજનો એ ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતા નથી. કોઈ પણ પછી હોય કોઈ પણ સવર્ગાંક હોય બેટા, સવર્ગાંક 4 હોય કે સવર્ગાંક 6 હોય, હોમોલેપ્ટિકમાં તમને જોવા જ નહીં મળે. બરાબર. તો એવી રીતે Ml4 પ્રકારના સમતલ્ય ચોરસ Ma4 લખું છું. સમતલ્ય ચોરસ સંયોજનો ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતા નથી. Ma4 પ્રકારના સંયોજનો ઇટ મીન્સ કે જ્યાં A બરાબર એકદંતીય લિગેન્ડ છે. કોણ નથી દર્શાવતું ને બહુ યાદ રાખવું જરૂરી છે. જો sp3 સંકરણ સમચતુષ્ફલકીય કોઈ પણ હોય એ નહીં દર્શાવે. હોમોલેપ્ટિક કોઈ પણ હોય નહીં દર્શાવે. હોમોલેપ્ટિક સમતલ્ય ચોરસ નહીં દર્શાવે. Ma3b +or- n અથવા Ma-B3 +or- n એ ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવતા નથી. Ma3b બે અલગ લિગેન્ડ કરી પણ એકની સંખ્યા 3 ને એકની સંખ્યા 2. એઝ પર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે CONH3 સવર્ગાંક કેટલો છે બેટા? 4. પ્રકાર કયો થયો? જો જે Ma3b થયું, એમાંની સંખ્યા 3 ને ક્લોરીનની સંખ્યા 1. ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવશે. પરંતુ Ma2b2 +or- n Ma2b2 +or- n એ બે ભૌમિતિક સમઘટકો દર્શાવે છે. Ma2b2 બંને લિગાન્ડની સંખ્યા સમાન જ્યાં A અને B બરાબર એકદંતીય લિગેન્ડ છે. બરાબર. જો સમાન લિગેન્ડ પાસે હોય બેટા, સીસ સમઘટક આપવી હોય વ્યાખ્યા શું કરી શકાય? જો સમાન લિગેન્ડની પાસે હોય તો તેને સીસ સમઘટક કહેવાય. જો સમાન લિગેન્ડ પાસે હોય, પાસે એટલે સપોઝ કે હું સંખ્યા એની વાત કરું બેટા, તો એની પાસેની પોઝિશન કઈ થઈ કહેવાય? આ પણ પાસેની કહેવાય ને આ પણ પાસેની કહેવાય. બરાબર. તો આ સીસ સમઘટક કહેવાય. આપણે જનરલી સીસ માટે વ્યાખ્યાયિત કરતા હતા બંને એક તરફ હોય. અહીંયા ઉપરની બાજુ એક તરફ છે, નીચેની બાજુ. ત્યાં આપણે આ પ્રકારનું સવર્ગ સંયોજનો હોય તો આ પણ સીસ સમઘટક કહેવાય. સમાન લિગેન્ડની સંખ્યા પાસે છે, આ સીસ કહેવાય. આગળ આપણે એવું નથી કરતા. આપણે જ્યારે
દ્વિબંધ ધરાવતા સંયોજનોમાં સીસ અને ટ્રાન્સ આપણે જ્યારે કહીએ તો અહીંયા Cl Cl H H આને આપણે નહોતા કહેતા સીસ સમઘટક. એના માટે કન્ડિશન હતી કે જરૂરી શું કન્ડિશન હતી તો કે બંને કાર્બન સાથે જોડાયેલા સમૂહ સમાન સમૂહ ન હોવા જોઈએ, એનો દર્શાવે. એવું આપણે ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં 11માં કરાવેલું છે. અત્યારે એની હું વાત નથી કરવા માંગતો કાંઈ. પણ સીસ સમઘટકની ડેફિનેશન જો બેટા યાદ રાખ્યું શું રાખ્યું કે જો સમાન લિગેન્ડ પાસે હોય તો તેને સીસ સમઘટક કહેવાય. આની પાસેની પોઝિશન આ પણ કહેવાશે, આની પાસેની પોઝિશન આ પણ કહેવાશે. એટલે આ પણ સીસ સમઘટક કહેવાય ને આ પણ સીસ સમઘટક કહેવાશે. બરાબર. અને ટ્રાન્સ સમઘટક કોને કહેશું તો કે સમાન લિગેન્ડ વિરુદ્ધ ડાયરેક્શનમાં હોય. M A B B. જો સમાન લિગેન્ડ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો તેને ટ્રાન્સ સમઘટક કહેવાય. This is the definition of cis isomer and trans isomer. દાખલા તરીકે PT NH3 2 times Cl2 ઉપર વીજભાર નહીં આવે અહીંયા, બરાબર. પ્લેટિનિયમ +2 છે અહીંયા. તો આનો સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટક શું બનશે બેટા? આ NH3 Cl આ છે સીસ. PT NH3 Cl આ કયો છે બેટા? ટ્રાન્સ. ધીસ ઇઝ સીસ એન્ડ ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સ. બરાબર. તો આ સીસ સમઘટક અને આ ટ્રાન્સ સમઘટકની આપણે વાત કરી. ખબર પડવી જોઈએ દીકરા કે ક્યારે સવર્ગાંક 4 ધરાવતા સંયોજનો એ સીસ અને ટ્રાન્સ પોઝિશન બતાવશે. ક્લિયર? મેં અહીંયા સીસ અને ટ્રાન્સ માટેની દરેક સંભાવનાઓ છે તમને દર્શાવી દીધી કે કોણ દર્શાવશે તો કે Ma2B2 પ્રકારના હિટ્રોલેપ્ટિક પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનો એ દર્શાવશે. હોમોલેપ્ટિક કોઈ પણ હોય એ દર્શાવશે નહીં. ક્લિયર છે તમને? બરાબર. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લ્યો એટલે નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ આગળ, નવા મુદ્દા ઉપર આગળ વાત આપણે કરીએ કે હજી બીજા એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીએ. આ તો એક દંતીય છે, જે આમાં દ્વિદંતીયની બધી આપણે વાતચીત કરવી પડે ને ભાઈ. બરાબર. ચાલો તો સીસ અને ટ્રાન્સ વિશે આપણે વાતચીત કરીને એમાં એક વસ્તુ આપણે જોવા શું મળી તો કે ભાઈ બે લિગેન્ડ જે છે મિનિમમ તમારા સમાન હોવા જોઈએ. Ma2B2 દર્શાવે છે. એવી રીતે Ma2BC ± n. Ma2BC પ્રકારના સંયોજનો જે છે એ Ma2BC પ્રકારના સંયોજનો પણ ભૌમિતિક સમઘટકો દર્શાવી શકે છે. સમાન લિગેન્ડ પાસે BC તો સીસ, સમાન લિગેન્ડ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં તો ટ્રાન્સ. સીસ સમઘટક અને ટ્રાન્સ સમઘટક. ક્લિયર છે? સમાન સેમ ડાયરેક્શનમાં, ઓપોઝિટ તો ટ્રાન્સ સમઘટક. એવી રીતે ધારો કે બેટા 4 લિગેન્ડ જો જુદા જુદા હોય MABCD, આ બહુ ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાય છે. MABCD દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ તમને લઉં કે PT FClBri, ± જે આવતો એ જોઈ લેશું. PT FClBri આ ટોટલ કેટલા ભૌમિતિક સમઘટકો દર્શાવે છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે. આ ટોટલ કેટલા ભૌમિતિક સમઘટકો દર્શાવે? તો મોસ્ટ IMP વસ્તુ છે, આ યાદ રાખજો. મોસ્ટ IMP વસ્તુ. તો ટોટલ 3 ભૌમિતિક સમઘટકો, 3 ભૌમિતિક
સમઘટકો દર્શાવે છે। 3 ભૌમિતિક। પહેલો ભૌમિતિક સમઘટક આ એ બી સી ડી, આ પહેલો ભૌમિતિક સમઘટક। હવે એક કોઈ પણ લિગેન્ડની પોઝિશન ફિક્સ રાખો અને બાકીનાને રોટેશન આપી દો। સપોઝ કે હું એને એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું, એ રોટેશન આપીશ, બી અહીંયા આવી જાય, સી અહીંયા આવી જાય, ડી સામે જતો રહેશે, ડી બી સી, આને કમ્પાઉન્ડ બી આપીએ, ફરી રોટેશન આપો, હવે સી અહીંયા આવી જશે, ડી અહીંયા આવી જશે, બી અહીંયા આવશે, એમ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા આવશે સી, અહીંયા આવશે ડી, અહીંયા આવશે બી। આ આપણો કમ્પાઉન્ડ સી। તો આ 3 જુદા જુદા ભૌમિતિક સમઘટકો છે જોવા મળે। હવે તમને ઘણીવાર જે છે ભૌમિતિક સમઘટકો એ સિસ અને ટ્રાન્સ ફોર્મમાં પૂછાય કે ભાઈ સપોઝ કે તમને પૂછે કે એ અને બીની સાપેક્ષમાં ત્રણેય ભૌમિતિક સમઘટકો કયા પ્રકારના આવે, તો અહીંયા લિસ્ટ બનાવું છું। આ એ બી અને સી, બેટા ધ્યાન આપજો। કોની કોની સાપેક્ષમાં તમે જુઓ છો, તો કે એ અને બીની સાપેક્ષમાં પહેલાં જુઓ, એ અને બી। જો હજી કમ્પાઉન્ડ એ સમઘટક એમાં સમાન લિગેન્ડ એ અને બી સપોઝ કે સમાન લિગેન્ડોમાં તમને કીધું છે તો બંને સમાન એક ડાયરેક્શનમાં, બેટા કઈ ડાયરેક્શનમાં છે, એક ડાયરેક્શનમાં છે કે નહીં। જો એક જ ડાયરેક્શનમાં હોય તો કયો સમઘટક બને, બેટા સિસ। તો સમઘટક એમાં એ બીની સાપેક્ષમાં કયો થશે, સિસ। બીની સાપેક્ષમાં એ અને બી કેવો છે, વિરુદ્ધ ડાયરેક્શનમાં, તો ટ્રાન્સ। સીમાં પાસેની પોઝિશન પર તો સિસ। આવી રીતે મેં એ બીની સાપેક્ષમાં લીધું, એવી કોની સાપેક્ષમાં લઈ શકું, એ અને સીની સાપેક્ષમાં લઈ શકું। તો ચાલો લઈએ એ અને સીની સાપેક્ષમાં। સમઘટક એ અને સીની સાપેક્ષમાં કેવો બને છે, અહીંયા ટ્રાન્સ બને છે, ટ્રાન્સ બને છે। સમઘટક બી એ અને સીની સાપેક્ષમાં કયો બને છે, સિસ બને છે। સમઘટક સી એ અને સીની સાપેક્ષમાં સેમ ડાયરેક્શનમાં તો સિસ બને છે। જે રીતે એ બી લીધું, એ સી લીધું, એવું કોણ લઈ શકે, આપણે એ અને ડી પણ લઈ શકીએ છીએ। ચાલો એ અને ડી લ્યો, તો સમઘટક એમાં એ અને ડી કઈ ડાયરેક્શનમાં છે, સેમ ડાયરેક્શનમાં, તો શું લખશું આપણે એને, સિસ। એ અને ડી સેમ ડાયરેક્શનમાં, તો શું લખશું, સિસ। એ અને ડી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, શું લખશું આપણે એને, ટ્રાન્સ। એ બી લીધું, એ સી લીધું, એ ડી લીધું, હવે શું લઈએ આપણે, બી અને સીની સાપેક્ષમાં જોઈએ, બી અને સી જુઓ, બી અને સી સમઘટક એમાં સેમ ડાયરેક્શનમાં, તો શું બનશે, સિસ। બી અને સી કમ્પાઉન્ડ બીમાં સેમ ડાયરેક્શનમાં, તો શું બને, સિસ સમઘટક। બી અને સી ટ્રાન્સપોઝિશન પર છે, તો શું બને, ટ્રાન્સ બનશે। જેવી રીતે બી અને સી લીધું એવી રીતે બેટા કોણ લઈ શકો તમે, બી અને ડી લઈ શકો। તો આવી રીતે બી અને ડીનું લખું કમ્પાઉન્ડ એ બી સીમાં, એ બી એ સી એ ડી, બી સી બી ડી, તો સીની સાપેક્ષમાં હવે કોણ બાકી રહેવાનું છે, સી અને ડી। તો તમને એમ થાય સાહેબ સી અને બી લ્યો તો બે એક જ થયું, બી અને સી લ્યો, સી અને બી, સી અને એ કોમન લ્યો, તો તમારે અહીંયા લખી નાખો। હવે આને રિલેટેડ પ્રશ્ન બેટા કઈ રીતે પૂછે, સપોઝ કે તમને સ્ટ્રક્ચર્સ આપી દીધું છે આ પીટી એફ સીએલ બીઆર આઈ આપી દીધું, અને તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે ક્લોરીન અને બ્રોમિનની સાપેક્ષમાં કયો સમઘટક છે, ક્લોરીન અને બ્રોમિનની સાપેક્ષમાં કયો સમઘટક બને, તો બેટા ક્લોરીન અને બ્રોમિન કઈ ડાયરેક્શનમાં છે, સેમ, તો કયો સમઘટક બનવાનો છે, તમારો સિસ સમઘટક બનવાનો છે। અથવા તો એવો પ્રશ્ન આમ પણ પૂછેલો છે કે PTFClNH3NO2 આવો પૂછ્યો છે, તો હેલોજનની સાપેક્ષમાં કોની સાપેક્ષમાં બેટા, હેલોજનની સાપેક્ષમાં કયો સમઘટક બને તમારો, સપોઝ કે આમાં પૂછાય FClNO3 NH3, હેલોજનની સાપેક્ષમાં કયો સમઘટક બને, તો હેલોજન બને સેમ ડાયરેક્શનમાં, તો સિસ સમઘટક બને। તો આ સમજવા માટે જે છે ને આ બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે ને, આને લઈને તમે MCQ સોલ્વ કરશો એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકાશે જ આ પ્રશ્ન, બરાબર। આ એ બી સી ડી બધા એક દંતીય લિગેન્ડ છે, એટલે અહીંયા જે ચર્ચા મેં તમને સામે કરી એ બધી એક દંતીય લિગેન્ડની કરી છે, આ યાદ રાખજો। દ્વિદંતીય લિગેન્ડની મેં હજી સુધી કોઈ ચર્ચા કરી નથી, કારણ કે દ્વિદંતીય લિગેન્ડની ચર્ચા હવે આપણે કરવાની છે,
बराबर है। चलो स्क्रीन पर जो देखाय छे एनो फटाफट स्क्रीनशॉट लो एटले आपणे आगळ वात करीए। चलो हवे द्विदंतीय लिगेंड। चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल पर आप बात करिए। MAA2 प्लस और माइनस एन, जहाँ AA बराबर द्विदंतीय सममितीय लिगेंड। बेटा द्विदंतीय सममित लिगेंड कोने कहेवाय? दाखला तरीके AA, दाखला तरीके NH2 CH2 CH2 NH2 इथिलीन डायमाइड बंने पार्ट केवा पड़े छे बेटा? सरखा पड़े छे तो सममित लिगेंड कहेवाय। एटले MAA2 एनी आपणुं स्ट्रक्चर दોરીએ तो आ प्रकार आ A आने डोनेट करे आ बंने जोड़ायेला छे A डोनेट करे आ बंने जोड़ाय तो आ भौमितिक समघटकता ने दर्शावे। बराबर। त्यार पछी MAA2 प्लस और माइनस एन, जहाँ AA बराबर द्विदंतीय सममित तो AA लिखो એટલે सममित और स्मॉल a बराबर एकदंतीय। तो भौमितिक समघटकता दर्शावशे नहीं। MAA भौमितिक समघटकता दर्शावशे नहीं। आ पण नहीं दर्शावे, आ पण नहीं दर्शावे। त्रीजो ऑप्शन MAABC बने लिगेंड सपोज के जुदा जुदा है, जहाँ A बराबर द्विदंतीय और B और C बराबर एकदंतीय। MAABC दर्शावशे। इट मीन्स कि जो सवर्गांक 4 धरावता संयोजनों में द्विदंतीय लिगेंड जे जोड़ायेलो छे ए जो सममित होय, संख्या गमे एटली दीकरा मिनिमम 1 होय तो भौमितिक समघटकता दर्शावशे नहीं। त्रणेयमांथी कोई पण एक्जाम्पल यू केन सी भौमितिक समघटकता दर्शावतो नहीं। दाखला तरीके जुओ जी दीकरा PTEN2 दर्शावशे नहीं। बीजो PTENClBr दर्शावशे नहीं। कारण कयो प्रकार थशे बेटा? MAABC तमने आ खबर पड़ी जाए कि इथिलीन डायमाइड ए सममित है। ए त्रीजो एक्जाम्पल जो PTENCl2 दर्शावशे नहीं। क्लियर है? तो केवा प्रकारना द्विदंतीय लिगेंड होय तो भौमितिक समघटकता दर्शावे एनी आपणे चर्चा करवानी छे। चलो स्क्रीन पर जो देखाय बेटा एनो फटाफट स्क्रीनशॉट लई लो एटले नेक्स्ट तमने हुं आगळ समजावुं छुं। द्विदंतीय लिगेंड के जे असममित होय MAB2 प्लस और माइनस एन दर्शावशे, जहाँ AB बराबर द्विदंतीय असममित लिगेंड। दाखला तरीके PTGLY ट्वाइस प्लस और माइनस एन जे आवे, जहाँ GLY बराबर ग्लाइसेनेटो। ग्लाइसेनेटो आपने खबर है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बंने परमाणु केवा छे? जुदा जुदा। अने आ केवो थयो तमारो जोवो जी असमित पार्ट थयो। तो आ भौमितिक समघटकता दर्शावशे ने दर्शावे सवर्गांक 4 तो सीस अने ट्रांस दर्शावशे। तो कई प्रकार दर्शावे? दाखला तरीके PT NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 NH2।
तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करनार बंने परमाणु बंने ऑक्सीजन और आ बंने नाइट्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कयो थम घटक बनशे दीकरा ट्रांस थम घटक बनशे। આવી રીતે जो सेम डायरेक्शन में होय C++ O CH2 सॉरी ऑक्सीजन C++ O CH2 NH2 ऑक्सीजन C++ O NH2 CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करनार बंने एटम केवा छे सेम डायरेक्शन में तो कयो समघटक कहेशुं आपणे एने सीस। आ कयो बनशे ट्रांस। तो आ खबर पड़वी जोईए कि MAB2 ए प्रकारनी समघटकता दर्शावी शके छे ज्यां असमित लिगेंड तमारो होवो जोईए। ए रीते MAB2 BC MAB2BC पण भौमितिक समघटकता दर्शावी शके छे GLY BRI तो तमारे बी और सी सापेक्ष में जोवानुं थशे। कोनी सापेक्ष में जोवानुं थशे बी और सी सापेक्ष। तो आ आपणे सवर्गांक 4 धरावता संयोजनों में केटली पॉसिबिलिटी दीकरा होय सीस और ट्रांसनी ए मैं तमने समझावी। हवे नेक्स्ट आपणे जाईए छे सवर्गांक 6 धरावता संयोजनों में भौमितिक समघटको जे छे ए बे प्रकारना होई शके छे। कया प्रकारना लिगेंड है कई समघटक दर्शावे छे एनी चर्चा करूँ छूँ पण एनी पहला फटाफट स्क्रीन पर जो देखाय छे दीकरा एनो स्क्रीनशॉट लई लो એટલે नेक्स्ट मुद्दा पर छे આપણે વાત કરવાની છે। ચાલો સવર્ગાંક 6 ધરાવતા સંયોજન સવર્ગાંક 6 ધરાવતા સંયોજન કોણ નહીં દર્શાવે બેટા तो कि MA5 प्रकारना MA6 प्रकारना लिगेंड दर्शावशे। MA6 एटले के जेमां 6 लिगेंड सरखा होय दाखला तरीके PTF6-2 दर्शावशे। बीजू तो कि MA5B प्रकारना लिगेंड दर्शावशे ने दाखला तरीके PTF5BR प्लस और माइनस -2 दर्शावशे। आ बे छे दर्शावशे परंतु जो MA4B2 प्लस और माइनस MA4B2 जो होय तो ए बे प्रकारनी समघटकता दर्शावशे एक सीस समघटक और एक ट्रांस समघटक सीस और ट्रांस। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। दाखला तरीके PTNH3,4Cl2 +2 अँ सवर्गांकानो थई छे 4 PTNH4Cl2 सवर्गांकानो केटलो जोवा मळे छे 4 जोवा मळे छे। तो ए सीस और ट्रांस है सीस और ट्रांस फॉर्म तमने दर्शावशे। सीस समघटक क्यारे दर्शावशे बेटा सीस समघटक क्यारे दर्शावशे आ बहु अगत्यनी बाबत छे। ए ए ए अष्टफलकीय आकार जोवा मळशे बी बी। जो आ प्रकार जे छे MA4 छे जे लिगेंडनी संख्या वधु छे जे लिगेंडनी संख्या वधु छे MA4B2 में जे लिगेंडनी संख्या वधु छे 4 संख्या वधु छे ए जो ऊपर नीचे एटले तमारो एक अर्धो षटकोण 1 2 3 4 तैयार थाय तो आ सीस समघटक छे। सीस ट्रांस समघटक कोने कहेवाय तो कि बंने लिगेंड तमारा ऊपर नीचे जुदा जुदा होय बी ए बी बी आ तमारो ट्रांस समघटक छे। ट्रांस समघटक छे MA4B2 जो सी समघटक कोने कहेशुं आ प्रकारनुं हाफ ट्रायंगल जे छे એટલે કે બેન્ઝીનનું અડધું ચકરડું કહેવાય। આ બેન્ઝીન આપણે દોરી ખબર છે ને હા અડધું બેન્ઝીન જો તૈયાર થઈ જાય તો એ સીસ હોય
नहीं तो है ट्रांस हशे, बाकी अहींया गमे पोजिशन पर होय। ए अने बी सपोज के ऊपर नीचेनी पोजिशन पर है, तमारे याद राखવું तो दीकरा एम पण याद राखी शको कि अष्टफलकना उपरना बे केंद्र है उपरनी बाजू, ए बंने जो समान तो सीस, ऑपोजिट तो ट्रांस। सिंपल लॉजिक। बंने समान तो सीस, असमान तो ट्रांस। क्लियर है? तो आमे तमने सवर्गांक 6 धरावता संयोजनों कोण दर्शावे ने कोण न दर्शावे, हजी एक आमा प्रकार अपने बाकी है। MA3 B3 और द्विदंतीय लिगेंडोनी चर्चा बधी बाकी है। पण आजनो विडियो लेक्चर है अहींया सुधी राखुं छुं, नहीं तो बधुं ज जे छे कॉम्बो थईने एक सरस मजानी खीचड़ी तैयार थई जशे, जे खबर नहीं पड़े। बराबर, आपणे खीचड़ी बनावी नथी एटला माटे आपणे आजनो विडियो अहींया सुधी राखीए छीए। व्यवस्थित अभ्यास करजो, समझजो, न खबर पड़े त्यां पूछजो, प्रेक्टिस करशो MCQ ने एटले ख्याल आवशे। बराबर, चलो बाय।